ஆக இருந்தாலும் சரி, ஆல்மோஸ்ட் வெரி பிக் ஆர்கனைசேஷன் ஆக இருந்தாலும் சரி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வாட் கன்சியூமர் பிஹேவ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். இதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெட் டு பி ஸ்டார்ட் வித் ஒன் ஸ்மால் ஏவி வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த பிஹேவியர் ஆஃப் த கன்சியூமர் and how the companies are reacted. നമ്മുടെ മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാഞ്ച് മാത്രം പിക്കപ്പ് ആവുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. அது சரி. இந்த வீடியோவோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேக்குதாங்க? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். എല്ലാം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗാ. അതെനിക്കും അറിയാം. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താ? ഓൾ റൈറ്റ്, 1000 rupees ഫോർ എ ഗുഡ് ഐഡിയ. സാർ, നമുക്ക് MRP കൂട്ടിയിട്ട് 25% മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ എന്നൊരു ഓഫർ വെക്കാം സാർ. അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറ്റിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരെ പറ്റിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അറിയാവോ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? കസ്റ്റമർ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ. അത്ര എനിക്കറിയുള്ളൂ. ആർക്കും അറിയില്ല? A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider to our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്തല്ലല്ലോ സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. സാർ, വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പോയിക്കോളൂ സാർ. സാർ, നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് കവർ ചെയ്തു. ഈ കാലത്തിന് നിങ്ങളാ കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതെന്താ സാർ പെട്ടെന്ന്? ഒന്നും പെട്ടെന്നല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രായമായില്ലേ, ജോലി ശരിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് GM എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അദ്ദേഹം 1-ാം തീയതി വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാനേജരാകും. സാർ, ആര് മാനേജറായാലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ സ്റ്റോർ നല്ലപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഷുവർ സാർ. ഓക്കെ, ക്യാരി. സാറേ, അത് കലക്കി കാസറിക്കോ. Once the behavior of the consumer, as well as consumer, it is the word அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி இந்தியாவில் ஒரு பெஸ்ட் டெஃபினிஷன் இருக்குன்னா அது மகாத்மா காந்தியோட டெஃபினிஷன் தான். அவரு நம்மளை இன்டரப்ட் பண்றவர் கிடையாது, அவருக்கு தான் நம்ம சேவை செய்யணும். இந்த மாதிரி நல்ல அழகான பொன்மொழிகளை கூறியிருப்பாரு. அது +2 புக்லயும் நமக்கு இருக்கும், அது நீங்க படிச்சுக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் டூ திஸ், what you called here understanding the behavior of the particular organization. கஸ்டமரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ஏன் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இதுதான் உங்களுக்கு நான் கேட்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின். why it is necessary. ஏதாவது வேலிட் பாயிண்ட் உங்களால சொல்ல முடியுமா? why customer behavior understanding is necessary? சார், சொல்லுங்களா. ஏன்னா கஸ்டமர் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப நெசசரி சார். ஏன்னா கஸ்டமர் இப்போ மாடர்ன் டெக்னிக், மாடர்ன் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி கஸ்டமருக்கு என்ன நீடோ என்ன வாண்டோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா நம்மளோட சீக்கிரமா வந்து நம்மளோட சக்சஸ் என்ற ப்ராஃபிட்டை வந்து அட்டைன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். ப்ராஃபிட் அப்படின்ற சக்சஸ் அட்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது வந்து கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணனா அவங்களுக்கும் வந்து அதுல கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டா இருக்கும் சார்.
ஈஸியா மூவ் பண்ணலாம். சாட்டிஸ்பாக்சன் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்களோட தேவைகளை அறிந்துதான் நம்ம செய்யணும். அதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லப்படுறது. வெரி குட் மா. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா அது கஸ்டமரால மட்டும்தான் சார் முடியும். அதனால அவங்க மனசை வச்சாதான் சார் அந்த ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும். வாங்கினாதான் சார் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால கஸ்டமரோடைய பிஹேவியர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். அப்போ நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுத்தாலுமே, ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டி எது மாதிரி நம்ம கொடுத்தாலுமே அது ரீச் டு த கஸ்டமர் அப்படின்றது அவங்களோட இன்க்ரீசிங் த சேல்ஸ்ல தான் இருக்கு. அப்போ கம்பெனி ஆட்ஸ் எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம். அக்செப்டிங் த கஸ்டமர் அப்படின்றத வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஹவு இட்ஸ் பிஹேவியர் அக்செப்டிங் யுவர் ப்ரமோஷன் ரோல், இது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட் தான். ஸோ மாடர்ன் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்டை பொறுத்தவரைக்கும் கன்சியூமர் ஓரியன்டட் தான் சார். கன்சியூமர் கஸ்டமர் ஓரியன்டட் தான் சார். மாடர்ன் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பிளிப்கார்ட்ல அதான் சொல்றாரு. கஸ்டமர் ஓரியன்டட் தான். அதனால அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்குதோ அதை பூர்த்தி செய்யற மாதிரி சில தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கணும். அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸை ஹென்ஸ் வி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்ஸுங்க. இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு, இது ஒரு சைக்காலஜி அப்ரோச்சுங்க. ஏன்னா இந்த டாபிக்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது சைக்காலஜி இருக்கும், கான்செப்ட் இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்தையும் மீன்வைல் சேர்த்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால பையர் பிஹேவியர் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பையர் பிஹேவியர் அப்படின்றது பையர் ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூமர், இந்த ரெண்டுக்கு மீனிங் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுங்க. பையர் இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர். சார் சொல்லுங்க. பையர்ன்றவங்க வாங்குறவங்க சார், யாரா வேணா இருக்கலாம். ஒரு பொருளை வாங்கினாங்கன்னா அவங்க பேர் பையர் சார். கன்சியூமர்ன்றவங்க அந்த பொருளை உட்கொள்றவங்க, அந்த பொருளை கன்சியூம் பண்றவங்க கன்சியூமர். சோ பையர் கன்சியூமரா கூட இருக்கலாம், கன்சியூமர் பையரா கூட இருக்கலாம் சார். சோ வாங்குறவங்க பேரு பையர், அந்த பொருளை உட்கொள்றவங்க எடுத்துக்கிறவங்க பேரு கன்சியூமர். ஓகே. இந்த ரெண்டுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி வாண்ட் டு பை அ ஸ்கூல் கிட்ஸுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம கிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான ஜாமெட்ரி பாக்ஸ், நோட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறோம் அப்படின்னா இதை நாம பயன்படுத்த போறது இல்லை. அப்போ வி வாண்ட் ஹேவிங் த பையர், இந்த இடத்துல நம்ம பையரா இருப்போம். அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் அப்படின்றவங்க அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃபரா இருக்கு. ரெண்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கெட்டிங் வருது அப்படின்னா அதுல பையர் பிஹேவியர் இருக்கு, கன்சியூமர் பிஹேவியர் இருக்கும். அந்த ரெண்டுக்கும் நீங்க ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணணும். அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பையர் இஸ் எ பர்சன், அவர் ஒரு நம்பர் ஹூ பை அ ப்ராடக்ட் இல்லையாங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, பொருளை வாங்குகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். பையர் மைட் நாட் பி யூஸ், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்ப பையர் என்னவாக இருக்க தேவையில்லைங்க, யூஸ் த ப்ராடக்டாக இருக்க தேவையில்லை. பையர் அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆல் த பிஹேவியர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டூரிங் த பர்ச்சேஸ், அவர் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ அந்த கலரு, அப்பியரன்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்பாரு. என் குழந்தைக்கு இந்த கலர் தான் பிடிக்கும், என் குழந்தைக்கு இந்த கலர் கொண்டு போனா நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசைட் பண்ணுவாரு. அப்போ அவரோட ஹியூமன் பீயிங் சாதாரண என்னென்னலாம் உற்று நோக்குறாரோ அது மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் இந்த இடத்துல டேர்ம்ஸ் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையர் பிஹேவியர்ல கொண்டு வரோம். அப்ப பையர் பிஹேவியர் அப்படின்றது இட் சுட் பி ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பெரிய டேர்ம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது பெரிய டேர்ம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் பிஹேவியர், அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் பிஹேவியர், பையர் பிஹேவியர், இதெல்லாம் நீங்க செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். அந்த பிசினஸ் ஓரியன்டா வர்றப்போ அந்த இடத்துல அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எந்த காரணத்துக்காக வாங்குறாரு, பையரா கன்சியூமரா, அப்போ அவரோட பிஹேவியர் என்ன இருக்கு அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கிட்டா போதும். ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸா ரொம்ப போய் உற்று நோக்க வேண்டாம். அப்ப பையர் மே நாட் பி அ கன்சியூமர் இல்லையாங்க, மே நாட் பி அ கன்சியூமர். இது ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க. பையர் என்னவாக இருக்க தேவையில்லைங்க, நாட் பி அ கன்சியூமர், கன்சியூமராக இருக்க தேவையில்லை. இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேல்யூட் பாயிண்ட். பையர் மேக்ஸ் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஸ் termed as a product buying motive. வாங்குவதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கும், வாங்குறதுதான் அவருடைய நோக்கம். The reason behind the purchase from the seller is patronage motive அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நெட் எக்ஸாம்ல ப்ரீவியஸ்ல
கேட்கப்பட்ட ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். பையர் பிஹேவியர் வரணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன மோட்டிவ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க இந்த இடத்துல பேட்ரோனேஜ் மோட்டிவ் அப்படின்றத மட்டும் நினைவுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காயின் வேர்ட் பையர் பிஹேவியர்ல பையிங் மோட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா பேட்ரோனேஜ் மோட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட் தான். இதுல பையர் கன்சியூமர் பிஹேவியர்ல ஹியூமன் பிஹேவியர்ல ஒரு இன்டெகிரல் பார்ட், கெனாட் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இட். இதுல இருந்து நீங்க தனியா பிரிச்சு பார்க்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா இது ஒரு டாபிக் இருக்கும், அது ஒரு டாபிக் இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் த சேம் அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க. த மேனர் விச் பையர் வில் ரியாக்ட் த மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதனால அவருடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங் பையர் பிஹேவியர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அப்ப மார்க்கெட்டர் ஆஃபர் டிஸ்கவுண்ட் டியூரிங் ஆஃப் சீசன் நம்ம கொடுக்குறோம். இட் மஸ்ட் இன்டியூஸ் த பையர் டு பை. இல்லையா, பையர் டு பை அப்படின்னு சொல்லலாம். பையரை வாங்குவதற்கு தூண்டப்படுகிறது. அப்ப இதுதான் அவரை வந்து வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு செயல். அப்போ இன்டியூஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டினுடைய நோக்கமே இன்டியூஸ் தான். அப்ப அந்த நோக்கம் வந்து பையரை இழுத்துட்டு வருதா அப்படின்றத சக்சஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் இட் டிரான்ஸ் அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பையர் டுவார்ட்ஸ் திஸ் ப்ராடக்ட். இல்லையா, மாஸ் மார்க்கெட்டிங்ல எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணுவாரு. பையரோட அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டாவே அதே பெரிய சக்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி நிறைய இந்த பில் போர்ட்ஸ் ஆட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பெரிய பெரிய நியான் போர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். பெரிய பெரிய பலூனு, சாண்ட்விச் மேன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆட்ஸ்ல. பலூனு, சாண்ட்விச் மேனு, ஏர் பலூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். போத்தீஸ், இந்த மாதிரியான துணி கடைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிட்டி வியூல எங்க இருந்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு இதை பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் கிரியேட் த அட்டென்ஷன், draw the attention of the buyer about his product அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பையிங் டெசிஷன்ல எதெல்லாம் நமக்கு வருது அப்படின்னா குவாலிட்டி, பிரைஸ், குவான்டிட்டி, செல்லரோட இமேஜ், அடுத்தது ஷாப்பிங் கம்ஃபர்ட்ஸ். இப்ப இது நிறைய பார்க்கப்படுதுங்க. ஷாப்பிங் கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்கா? கம்ஃபர்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பையிங்கே இப்ப நடக்கிறது இல்ல. சிட்டி இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கன்சியூமர் பிஹேவியர் வெர்சஸ் பையர் பிஹேவியர் அப்படின்னு பாக்குறப்போ சிம்பிளி போத் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். இது என்ன சொல்றேன், இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் இண்டிவிஜுவல் டிசைட் வெதர். இதை பொறுத்துதான் வாட் எதுக்காக வாங்குறாரு, வென் எப்போது வாங்குறாரு, வேர், ஹவு, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணி பாக்குது அப்படின்றாங்க. மற்றபடி ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப பையிங் ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டர், இன்ஃபுளுசர், டிசைடர், பையர், யூசர் எப்படி வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். வாட் எவர் த ரோல் ஹாஸ் பீன் டேக்கன் பை த பையர், இட் should be treated as a analyzing the buyer behavior அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாங்க. இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பையர் பிஹேவியர் we want to analyze. You might want to have a cup of coffee at a Starbucks and decide what kinds of coffee and size you want to have. You might also consider buying a drink using the stars on a Starbucks loyalty card that you earned. Similarly to this, consumers make different kinds of decisions while interacting with marketing stimuli in various situations. Consumer behavior is everywhere and every day. So what is consumer behavior? In this video, I will discuss this topic with you. Consumer behavior reflects the totality of consumers' decisions with respect to the acquisition, consumption, and disposition of goods, services, activities, experiences, people, and ideas by decision-making units. Consumer behavior includes not only buying tangible products such as books or cereal, but also includes the use of consumers' services, activities, and experiences such as getting haircuts, going to a movie theater, taking a vacation, and donating products at Goodwill. Moreover, consumers make decisions to vote for politicians, make choices to spend time either on Instagram or YouTube, or decide to work out at the gym. Consumer behavior involves more than buying. There are three broad categories in which consumers make decisions, and those are acquisition, consumption, and disposition. First, acquisition. The acquisition includes various ways of obtaining offerings, such as renting, leasing, trading, and sharing. For example, consumers will compare the price of rental cars in different stores such as Enterprise, Budget Car Rental, or Avis, etc., and then they will rent a car that meets their criteria. Second, consumption. After consumers obtain an offering, they use it. Through usage, consumers can be satisfied or feel regret from the purchase.
Depending on their experiences with the usage, consumers provide positive or negative reviews about the product or services. As consumer reviews influence other consumers significantly, it is important to satisfy consumers' needs and wants. Lastly, disposition. Consumers get rid of an offering in various ways, and it also provides important implications for marketers. Consumers can give away their used products or sell them, lend them to others, or throw them away. Environmentally conscious consumers put effort into recycling and/or reducing waste, and they even try to choose biodegradable products. Besides the above three categories, please also keep in mind that consumer behavior is a dynamic process because the acquisition, consumption, and disposition can occur over time in a dynamic order. It can involve many people and many decisions, such as where, when, and how to buy a product. Consumers are often influenced by marketing stimuli, and different domains of the study can explain consumer behaviors from various perspectives. For example, psychology explains the internal process of consumers, such as motivation, perception, and memory. Psychology and economics together help to understand consumers' decision-making process. Sociology explains why and how consumers are influenced by external factors such as culture and social influences. In sum, consumer behavior refers to the study of individuals, groups, or organization and the process they use to select, secure, use, and dispose of products, services, experiences, or ideas to satisfy needs and the impact that these processes have on the consumer and society. Understanding consumer behavior is beneficial. First of all, marketers can better develop marketing strategies, identify target consumers, and properly position their products in consumers' minds. By doing so, they can build long-term relationships with consumers and increase sales. Next, managers at non-profit organizations can also get benefits by studying consumer behavior. They can understand the motivation of consumers who are willing to donate to their charities and can develop an effective strategy to increase donations. For example, when consumers think about time compared to money, they donate more to charity because thinking of time makes consumers more emotional. Lastly, learning consumer behavior is also helpful for consumers to make better decisions when they are surrounded by a bunch of marketing stimuli in the world. All right, that's all for today's topic. You might want to have a cup of coffee at a Starbucks. You might want to have a This video understanding about the basic concept about buying behavior. Simply, இது ஒரு பையிங் பிஹேவியர்னா என்ன அப்படின்றத ஒன் வேர்ட்ல நம்ம கேட்கிறப்ப அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the buyer will react to the marketing strategy. அது முன்னாடியே நான் கொடுத்திருக்கேன். சிம்பிளா ஒன் லைன்ல நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லாங்க, the buyer will react to the marketing strategy. பையரோட ரியாக்ஷன், buyer will react marketing strategy. ஒரு கம்பெனியுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அவர் என்ன ரியாக்ட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், பையர் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் எபிலிட்டி டு draw the attention of the buyer toward his product. இல்லையா, அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்றது, attention towards his product. attention towards his productங்க, அவரோட ப்ராடக்டை நோக்கி அவர் திருப்புறாரா அப்படின்றத இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப இருக்கு. அதாவது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்ப பையர் பிஹேவியர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றத அதனுடைய பொருள். இதுல மோட்டிவ் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம், மோட்டிவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரோனேஜ் மோட்டிவ். மோட்டிவ்ல இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா பேட்ரோனேஜ் மோட்டிவ். இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ்ல கொஸ்டினாக நமக்கு இருந்தது, பேட்ரோனேஜ் மோட்டிவ். அடுத்து இந்த மோட்டிவ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்லோஸ்னுடைய ஹைரார்கி தியரி. மாஸ்லோவுடைய ஹைரார்கி தியரி, ஹைரார்கி நீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நீட்ஸ் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. அதுல இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டா, இவங்களோட இந்த மோட்டிவ் வந்து we must understand. Okay, these are the previously you have these points. We are moving to another one aspects. Buyer behavior னுடைய டைப்ஸ் என்ன இருக்கு, வகைகள் பார்க்கலாம்.
இப்ப நம்ம வகைகள் பார்க்கலாம். பையர் பிஹேவியர்னுடைய வாங்குவோர் நடத்தை இல்லைங்களா, இது பேரு நம்ம என்ன சொல்லலாம், வாங்குவோர் நடத்தை. வாங்குவோர் நடத்தையினுடைய வகைகள் பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஒண்ணு காம்ப்ளெக்ஸ், டிஸ்டர்பன்ஸ் ரெடியூசிங், ஹாபிச்சுவல் பையிங், வெரைட்டி சீக்கிங் பையிங். இதுதான் நம்மளோட டாஸ்கா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பையிங். இதுல என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பையர் இன்வால்வ் ஹை சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் எமாங் பிராண்ட்ஸ். பிராண்ட்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்ப்பாரு. இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் கம்பாரிசன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம், என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். கன்சியூமர் பர்ச்சேஸ் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், பர்ச்சேஸ் ரேர்லி, ரிஸ்கி, ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ். ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் தான் கரெக்ட், எக்ஸ்பிரசிவ் இல்ல, எக்ஸ்பென்சிவ். எக்ஸ்பென்சிவா ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்குவாரு. அதனால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் பையிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல எதெல்லாம் நம்ம பை பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டியூரபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான டியூரபிள் பர்சனல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பர்சனல் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் பையிங் பிஹேவியர்ல தான் இருக்கும். நீண்ட நாள் உழைக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு தேவையான பர்சனல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா நிறைய ஒப்பீடுகள் செய்வோம். இதுக்கு அதுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பிராண்ட்லோட அந்த பிராண்ட்ல எந்த அளவுக்கு இட் சுட் பி காஸ்ட்லியர், இது மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறது நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்கலான ஒரு வாங்குவோர் நடத்தை அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல நிறைய நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா ரேர்லியா தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க, ஃப்ரீக்வென்ட்லி இருக்காது, ரிஸ்கி இருக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல காம்ப்ளெக்ஸ் பையிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த கான்செப்ட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேர்டு தான் உங்களுக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். அடுத்தது டிஸ்டர்பன்ஸ் ரெடியூசிங் பையிங் பிஹேவியர். இந்த இடத்துல லிட்டில் டிஃபரன்சஸ் எமாங் பிராண்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப எல்லாம் கம்பேர் பண்ண மாட்டோம். வெரி ரேர்லி கம்பாரிசன், அவ்வளவுதான். போனா எது இருக்கோ அது வாங்கிடுவோம். இப்போ டூத் பிரஷ் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பிராண்டே விட்டு நாக்க மாட்டோம். நமக்கு என்ன வேல்யூல வேணுமோ அவ்வளவுதான். மசாலா பொருட்கள் இதெல்லாம் பாருங்க, இது இல்லைன்னா அது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம கொடுத்துருவோம். அதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கப்பட வேண்டியதுங்க. அப்ப லிட்டில் டிஃபரன்சஸ் எமங் பிராண்ட்ஸ். ஹை இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். இதுல வந்து பர்ச்சேஸ் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ்ங்கிறாங்க, ரேர் அண்ட் ரிஸ்கி. இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சிவ், ரேர் அண்ட் ரிஸ்கி இதெல்லாம் கொடுத்தாலுமேங்க இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃபோர்ட் பெருசா எடுக்க மாட்டாரு. இதுலதான் ரொம்ப முக்கியம். லெஸ் எஃபோர்ட் டு பை தர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். லெஸ் எஃபோர்ட்டுங்க. எஃபோர்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்குவாரு அப்படின்னா ரொம்ப குறைவா எடுத்துக்குவாரு, ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கவே மாட்டாரு. வாங்கலாமா வேண்டாமா, வாங்கலாம், அவ்வளவுதான் டிசைடர். அதான் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். வெடிப்பு மாறிங்க, வேணுமா வேண்டாமான்றத நம்ம முடிவு செஞ்சுக்கிறது. அதுதான் ரிடியூசிங் பையிங் பிஹேவியர். வேண்டாம்னா வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அது. அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஹேபிச்சுவல் பையிங் பிஹேவியர். ஹேபிட்டாவே இருக்குங்க. நோ சிக்னிபிகன்ட் அண்ட் லேக் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் எமங் பாண்ட். இதுல அப்படியே நம்ம கொண்டு வரோம். இதுல ஹையா சிக்னிபிகன்ட் ஹையரா இருக்கும் கம்பாரிசன். இதுல பாத்தீங்கன்னா லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் தான் பார்ப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா நோ சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் பாக்குறோம். இதுல பெருசா வேறுபாடே கிடையாது, லோ வேரியேஷன்ஸ் தான். லோ இன்வால்வ்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் டிசைன், லோ காஸ்டா இருக்கும். வெரி வெரி லெஸ் frequently purchased ப்ராடக்ட் ஆக இருக்கும். frequently purchased ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்ச் பாக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னா பெருசா எந்த ஒரு கம்பாரிசனுமே பார்க்க மாட்டோம். ஹேபிச்சுவல் பையிங் இருக்குதா வாங்கிடுவோம், அவ்வளவுதான். வெரைட்டி சீக்கிங் பையிங் பிஹேவியர். லோ இன்வால்வ்மெண்ட் பட் டிஃபரன்சஸ் ஆர் சிக்னிபிகன்ட். ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் மாடல்ல இருக்கும். ஆஃபன் டு நாட் லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் ஸ்விட்சிங். ஒன்னுல இருந்து உங்களுக்கு நீங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பீங்க. பட் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நீங்க வெளியே வரவே மாட்டீங்க. பட் வெரைட்டி சீக்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா புதுசா இருந்தா வாங்கிடுவோம். 1+1 ஆஃபர், பரவாயில்ல நம்ம இதுல இருந்து இதுக்கு மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேக் ஆஃப் வெரைட்டி ராதர் தேன் டிசாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு வெரைட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போமா. சாஃப்ட் ட்ரிங்க், ஷாம்பு, புதுசா ஏதாவது வந்தா கூட அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுங்க.
இதெல்லாமே இந்த வெரைட்டி சீக்கிங் கான்செப்ட்ல. இப்போ மீரா இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷாம்பு வாங்குறவங்க புதுசா வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுல புதுசா ஏதாவது மாடல்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி பாத் சோப்பு அதுல புதுசா ஹமாம் இதுல எல்லாம் புதுசா ஏதாவது இன்வால்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல வெரைட்டிக்கு வந்து யூஆர் ஈஸிலி டு ஸ்விட்ச் ஓவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க. ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னா தேவைப்பட்டா இது டிசனன்ஸ் அப்படின்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிருப்தி இருக்கும். ஒரு அதிருப்தி அப்படின்னு அர்த்தம். இது வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு அதிருப்தி இருக்கும். பட் இதுல வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. வெரைட்டி சீக்கிங்ல புதுசா இருந்தா வாங்கிடுவார், அவ்வளவுதான். வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றது டிசனன்ஸ்ல இருக்கும், ரிடியூசிங் பையிங் பிஹேவியர்ல இருக்கும், முடிவு பண்ணிடுவாரு. பட் இதுல வந்து வெரைட்டி இருந்தா பை பண்ணிடுவாரு. அப்போ லோ சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்சஸ் மட்டும் அவரு கம்பாரிசன்ல எடுத்துப்பாரு. இதுல எஃபோர்ட் மட்டும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல எஃபோர்ட் மட்டும் இதுல லெஸ் எஃபோர்ட் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கி முடிச்சிடறாருங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்மாலர் எஃபோர்ட் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸுங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எங்கெல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் பையிங் பிஹேவியரும், அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா மாடல்ஸ், இந்த தியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தான் நமக்கு கொஸ்டின்ஸே வரும். அதனால இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டே வரோம். பையர் பிஹேவியர்னால என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதாகுது அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 இஸ் கால்டு டெமோகிராபிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். டெமோகிராபிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் சொல்லுவோம், ஏஜ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஏஜ் ஒன் ஆஃப் த டெமோகிராபிக் ஃபேக்டர். செக்ஸ், மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்றது, இதெல்லாமே வந்து பையர் பிஹேவியர்ல ரொம்ப முக்கியத்துவம் வருது. அவங்களோட டிசையர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில்ட்ரன் டிசையர் ஹேவிங் த டாய்ஸ், சாக்லேட் எக்ஸெட்ரா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஹுட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மாதிரியான காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. சில்ட்ரன் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் லைக் அவங்களோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் தான் அவங்களோட திங்கிங் எல்லாமே இருக்கும். அடுத்த ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட வியரிங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அதனோட கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கணும், அதனோட ஸ்டைலிஷ் எப்படி இருக்கணும், அது மாதிரி ஒரு திங்க் பண்ணுவாங்க. வாக்கிங் ஸ்டிக்கு, அடுத்த பாத்தீங்கன்னா மெடிசின், இதெல்லாம் பையிங் அக்கார்டிங் டு தர் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஈவன் தோ ரிமெம்பர் வித் ஜெண்டர் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிரிக்கிறப்ப மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்றப்ப என்டையர்லி பையிங் தேர் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையாங்க. ஈவன் டாக் சோப்பில் இருந்து அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நிறைய வியரிங்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்டையராகவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுல கல்ச்சுரல் டிஃபரன்சஸும் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஃபார் மென்ஸ் என்டையர்ல ஃபார் உமன் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு வந்துருச்சு. லெதர் பெல்ட்டுங்க, ஷூவு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வியரிங்ஸ், சப்பல்ஸ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்டையரா ரெண்டு பேருக்குமே டிஃப்ரெண்டான மார்க்கெட்ஸே இன்னைக்கு உருவாகிடுச்சுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார் மென், பேங்கிள்ஸ் சொல்லலாம். பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வியரிங்ஸ் வந்து இருக்கு. அடுத்ததான் சொல்லணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் மார்க்கெட் ஹேவ் சர்டைன் ஷாப்ஸ் கேட்டர் ஒன்லி ஃபார் த மென் ஓரியன்டட், உமன் ஓரியன்டட். இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் எல்லாம் தனியாவே அதுக்குன்ட்டே உருவாக்கப்பட்டுட்டு வருதுங்க இப்போ மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ல. அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பையிங் பிஹேவியரை நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர். கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர் நீங்க எடுத்துக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோமா, அதே மாதிரி ஹேபிட், இதெல்லாமே வந்து கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ல நீங்க கொண்டு வரணும். ஹேபிட்ஸ், கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் வெரி மச் இன்ஃபுளுன்ஸ் த கஸ்டம்ஸ் பிராக்டிசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஈஸியா வியர் பண்ற மாதிரி இருக்கா, இந்த ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ எல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த இந்த கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர் தான் இல்லையாங்க. வேட்டி அணியணும் அப்படின்றது ஒரு கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர். அதுல வந்து ரிப்பி வச்ச மாடல் இல்லையாங்க. ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோன்னு என்னங்காட்டி எல்லாரும் தேர் வாண்ட் டு பை. அப்ப ஈஸி டு வியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதனால அதை வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டத்துலயும் அதே மாதிரிதான். நார்த் இந்தியாவில இருந்து இங்க நமக்கு பாஸ் ஆனது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈட் சப்பாத்தி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்த டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஈட் ரைசஸ், சவுத் இந்தியன் ரைசஸ் அப்படின்றதெல்லாம் அங்க கிடைக்குது. டெல்லியில எல்லாம் வந்து நீங்க ரைஸ் நல்ல ரைஸாவே சாப்பிடலாம். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்பாத்திஸ் ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாமே வந்து
ஒரு வகையிலான கல்ச்சுரல் டிஃபரன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அங்கிருந்து இப்போ கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது பைஜாமாஸ் வியர் பண்றது, அதே மாதிரி பீப்புள் ஆர் லைக்கிங் வியரிங் பைஜாமாஸ், அதெல்லாம் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ட்ரெண்டா இருந்தாலும் இப்போ வந்து கஸ்டம்ஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்குங்க. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பை த கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற என்ன கல்ச்சுரல் ஃபேக்டரா என்ன நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இங்கேயும் அங்கேயும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது வகையில் அப்படின்னா சொல்லுங்க. அதாவது கல்ச்சுரல் அப்படின்னாலே ஒண்ணு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒண்ணு நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா நார்த்தன் கல்ச்சர், சதர்ன் கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ்வல் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சைனீஸ் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க சார் இப்போ. சைனீஸ் அதெல்லாம் ஹேபிட்ல கொண்டு வரலாங்க இல்லையாங்க. ஹேபிட்டாவே இன்னைக்கு மாறிடுச்சுங்க. அது ஃபுட்டு கல்ச்சரை பாத்தீங்கன்னா ஹேபிட்டாவே மாறிடுச்சு. எங்க பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, பானிபூரி, அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த காலிஃபிளவர் சில்லி, இந்த மாதிரியான வெரைட்டி தான் இப்ப கிடைக்குது. நம்ம காலத்துல சாப்பிட்ட வெரைட்டி எல்லாம் இப்ப கிடையாது. ட்ரெடிஷ்னல் சார். எப்படிங்க? ட்ரெடிஷ்னல் சப்போஸ் வந்து some of the states wearing silk sarees. ஈவன் ஃபுட் ஹேபிட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ட்ரெடிஷன் விட்டு வெளியே போயிட்டான். நூடுல்ஸ், பீஸா, இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் வந்து நிறைய டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஈவன் பிரியாணி ஷாப் வந்து அதிகம். முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெஸ்ஸுங்கிறது இருக்கும். அப்படின்னா மெஸ்ஸுக்கு போனா அப்படின்னா ஃபுல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்றத அதனோட இது. இன்னைக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. பிரியாணி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் மக்கள் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் பிரியாணி ஷாப்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த சிட்டி. இது ஈவன் த ஹேபிட் சேஞ்சஸ் பை த கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களோட டேஸ்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். எவரி நூக் அண்ட் கார்னர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான கல்ச்சரை வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க. பிரியாணிக்குன்னு பெரிய ஒரு கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷனே இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுல ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காரு, ஈவன் தோ யூஆர், நீங்க என்ன அப்படின்னா இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர்ல இந்த பிபி எல்லாம் வந்துடும், மட்டன் சாப்பிடாதீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அது மாதிரி எல்லாம் இல்ல, நீங்க பிரியாணி சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் கூட தியர் சஜஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாமே வந்து கல்ச்சுரல் ஹேபிட் ஹேவிங் சேஞ்சஸ். வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் த ஹேபிச்சுவலா சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்காங்க? ஹேபிச்சுவல் சேஞ்சஸ் பை த பையிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல. ஓகே, தேவைப்பட்ட அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோசியல் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இதெல்லாமே இதுலதான் வரும். ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் சொல்லலாம். நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, வித்தவுட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி அது இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. இந்த பையிங் பிஹேவியர் இஸ் வெரி மச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் இட்ஸ் மெம்பர். இல்லைங்க, ஃபேமிலி மெம்பரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே வந்திருக்கு. ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹோம், அந்த வீடு டெக்கரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அப்ப அது என்ன அப்படின்னா ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். த ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹஸ் டேஸ்ட் தர் ப்ரிஃபரன்சஸ் அக்கார்டிங் டு தர் நீடுங்க. அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து உண்டாக்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய வரவேற்பு கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல எல்லாமே அவங்க வீட்டை வடிவமைக்கிறது. அதுதான் வந்து சோசியல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவன் மேரேஜ் இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய ட்ரெண்ட் செட்டர்லாம் வந்துருச்சுங்க. ட்ரெண்ட் செட்டிங் எல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சோசியல் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர் எஸ் அ ஃபேமிலி ஃபேக்டர் டு பையிங் தர் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட், கன்சூமர் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததான் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ். சோசியல் அப்படின்றப்போ விச் ஒன் கேன் பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இன்னைக்கு இருக்கு. அதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்னிபிகன்ட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அஸ் த பையர்
பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மீடியா இக்னோர் பண்ணவே முடியாது. இந்த மீடியாவை விட்டுட்டு நம்மளோட சஜஷன் கொடுக்கவே முடியாது. மீடியா இல்லாம நம்ம ஈவன் முன்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாதுங்க. முன்னெல்லாம் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஈஸிலி டு கெட்டிங் தர் இன்ஃபர்மேஷன், நாட் ஈஸிலி டு கெட்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த பையர். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனிவேர் இந்த ப்ராடக்ட் வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளோட வித்தின் ஹேண்ட்ஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ பர்சன்ஸோட பையிங் பிஹேவியர் cannot be ignored with மீடியா இன்ஃபுளுசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைலு இதெல்லாமே நம்ம ஒரு பெரிய ஹேபிட்டா நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாவே மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் இல்லையாங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸ் இல்லாம இல்லைங்க. மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல தான் ஸ்டூடெண்ட் வியரிங் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டைலுங்க அதெல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அடுத்தது பியர் குரூப் இன்ஃபுளுசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையாங்க. வாங்கலவங்களுடைய பியர் குரூப் இன்ஃபுளுசஸ் இதெல்லாம் சோசியல் ஃபேக்டர்ல வரும். அவங்களோட ஐடென்டிக்கல் கேரக்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அசோசியேஷன் அல்லது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அவங்களோட லைக் மைண்டட் பீப்புள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு சில பையிங்ஸ எப்பயுமே வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒன்னா சேர்ந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ வாங்குறது, குரூப்பா இது மாதிரியான டேஸ்ட நம்ம விரும்புறோம் அப்படின்றத சொல்றது, இதெல்லாமே வந்து ஒரு வகையிலான சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ் தான். சோசியோ எக்கனாமிக் அப்படின்னு வரப்போ நீங்க இன்கம், டிசையர், பர்ச்சேசிங் பவர் இந்த மூணையும் எடுத்துக்கணும். அதாவது இன்கம் ஒண்ணு வந்து இன்கம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் கான்செப்டுங்க. அடுத்த பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர், இந்த ரெண்டையும் எப்பயுமே சோசியல் இதுல வச்சுக்கோங்க. பர்ச்சேசிங் பவர், பர்ச்சேசிங் பவர், வாங்கும் சக்தி இல்லைங்களா. வாங்கும் சக்தி, the real income refers to the capacity of the person's money income to buy their goods. அவரோட வாங்கும் சக்தியை நிர்ணயிக்கிறது அவருடைய உண்மையான இன்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த உண்மையான இன்கம் இருந்தா நமக்கு இந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும். கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ், சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம வார்த்தை சொல்லுவோம். அது எக்கனாமிக்ஸ்ல நமக்கு இருக்கும். இதுல இருந்து அதாவது உண்மையான வருமானத்திலிருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், what do you mean by கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ங்க. அதுக்கு அழகான பேர் சொல்லுவாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். நுகர்வோர் உபரி, நுகர்வோர் உபரி, நுகர்வோர் எச்சம் சார். எச்சம், willing to pay and actual pay. நுகர்வு எச்சம் and actual pay, கரெக்டுங்க. நுகர்வோர் எச்சம் இதுல இருந்து உருவாகிறதா நுகர்வோர் எச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவல் பே மைனஸ் willing to payங்க இல்லையாங்க. எஸ் சார். ஆக்சுவல் பே மைனஸ் willing to pay, அவர் கொடுக்க நினைச்சது. இந்த ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப அது வந்து willing to pay விட நமக்கு குறைவா இருக்கிறப்பதான் அந்த இடத்துல இந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் வந்து நமக்கு ஹேப்பன் ஆகும். இது வந்து மார்க்கெட் காம்படிஷன்ல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுதுங்க. இதெல்லாம் பர்ச்சேசிங் பவரோட தொடர்புடைய காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வார்த்தைகள்லாம் வரப்ப அந்த வார்த்தைக்கான ஒரு மீனிங் வந்து ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சுக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்தந்த ரீசன்ஸ் வந்து வரப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் ஆல்சோ இன்ஃபுளுசிங். இன்னைக்கு இன்கம் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தான் நிறைய டார்கெட் பண்ணி நமக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்டோட ப்ரமோஷன்ஸே இருக்கும். ப்ராடக்டோட ப்ரமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஆல் எக்கனாமிக் குரூப் ஆர் கன்சிடர். even the consideration affordability to buy their particular product. அதனால இந்த இன்கம் விட்டுட்டு நம்ம இந்த கான்செப்டை விட்டுட்டு நம்ம பார்க்கவே கூடாது பையரோட பிஹேவியரை. இண்டிவிஜுவலுடைய இன்கம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸுங்க. அடுத்ததா கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர், இதுவே தான் நம்ம சொல்றோம். இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர், சோசியல் கிளாஸ், நேஷனாலிட்டி, ரிலீஜியன், ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன்,
இதெல்லாமே சொல்றோம். சீசனல் சோசியல் ஃபேக்டர்ல ரெஃபரன்ஸ் குரூப், ஃபேமிலி, ரோல் அண்ட் ஸ்டேட்டஸுங்க. பர்சனல் ஃபேக்டர், ஏஜ், ஆக்குபேஷன், லைஃப் ஸ்டைலு, பர்சனாலிட்டி, இதெல்லாம் சைக்கோகிராஃபிக்ல சொல்லலாம். பர்சனாலிட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைக்கோகிராஃபிக் ஃபேக்டர், அதுவும் பியூர்லி பர்சனல் ஃபேக்டர் தான். சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பையிங் மோட்டிவ், வாங்குவதற்கான நோக்கம் இல்லையாங்க, பர்செப்ஷன், லேர்னிங், பிலீஃப், ஆட்டிடியூடு, இதெல்லாமே ஒரு வகையிலான சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையாங்க. ஏன் வாங்குறோம் அப்படின்றதுக்கான மோட்டிவ், புரிதல் இருக்கும். இந்த போன டெஸ்ட்ல கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி போட்டிருந்தேன். பர்சீவ்டு வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அது வந்து ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய பர்சீவ்டு வேல்யூ பிரைசிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை அடிக்கடி கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தேன். இது வந்து ரீசெண்டா வந்த பிளிப்கார்ட்ல புக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதாவது வாட் த கன்சியூமர் பெர்சீவ்டு, அவர் என்ன வியூ பண்றாரோ அதுதான் அந்த வேல்யூ, அந்த பிரைசிங் இருக்குமா அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுங்க. இந்த ரீசெண்டா கூட ஒரு லோக்கல் சேனல்ல ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்குங்க, பாலா மால் அப்படின்ட்டு ஒரு ஈரோடுல வந்து ஒரு பெரிய ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ஷாப்பிங் மால், இது பர்டிகுலர்லி வித் சாரீஸ் இதெல்லாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரெகுலராகவே ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் சாரியை வந்து விசிபிள்ல காட்டுவாங்க. இந்த சாரியினுடைய கரெக்டான பிரைஸ் யார் கோட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாரியை ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க. இதுதான் அவங்களோட. அதுக்காகவே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்களுடைய குரூப் அன்னைக்கு என்ன ஆடு வரும், இன்னைக்கு என்ன அவங்களோட கான்செப்ட் வரும் அப்படின்ட்டு அந்த லோக்கல் சேனல்ல அப்படியே லைவ்ல இருப்பாங்க. இதை வச்சு அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ஆக்சுவலி டெவலப்டு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் அந்த பர்டிகுலர் ஓனர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க பேட்ச், எங்களுக்கு முன்னாடி பேட்ச்ல படிச்ச சீனியருங்க. அழகா அதை வந்து மார்க்கெட்டைஸ் பண்ணாருங்க. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய மார்க்கெட் ஷேரை செக்யூர் பண்ணது இல்லாம அவருக்குன்னு என்னென்னலாம் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாரு. ஹரிபாலா மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம்ங்க அவங்க. அது அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலிய அந்த எஸ்பெஷலி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பெண்களை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயத்த வந்து கரெக்டா செஞ்சு முடிச்சு அந்த மார்க்கெட்ல வந்து டேப் பண்ணாருங்க. இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பயோ பிஹேவியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் வாண்ட் டு அதர் வேற ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத லெட் பி ஸ்டார்ட் வித் ஒன் மேபி. Each component of marketing mix, such as product, price, promotion, and place of distribution, has a direct and indirect impact on buying process of consumers. So let us see all this in detail. Product. Special characteristics of product, physical appearance, and packaging can influence buyers to buy the product. Pricing. The price charged on product or services consumed by consumers affect buying behavior of the consumers. Marketers must consider the price sensitivity of target customers while fixing a price. If the price is too high, consumers may not buy the product. Promotion. The variables of promotion mix, such as advertising, publicity, public relations, personal selling, and self-promotion, affect the buying behavior of customers. Marketers select the promotion mix after considering the nature of the target audience. If the target audience watches the TV more, they should promote their product more on television. For example, if they are targeting the housewives or the girls or the kids, they should publish it on the TV. For a businessman, they should prefer magazines or newspaper and so on. Place. The channel of distribution and place of distribution affect the buying behavior of consumers. The marketers make the attempt to select right channel and distribution of product at the right place. If consumers
are not seeing the product or they are out of reach, they don't buy that product. So the place or the product where the product is distributed should be in the range where maximum customers can buy that product. Another important factor in consumer behavior, we have personal factor. The personal factors such as age, occupation, lifestyle, social and economic status and gender of a customer may affect the buying decision of the consumers individually or collectively. So let us see all these points in detail. Age, occupation, lifestyle, social and economic status. How they affect consumer behavior. First we have age factor. The age factor greatly influences the buying behavior. For example, teenagers prefer trendy clothes while official executives prefer sober and formal clothing. Gender. The consumer behavior varies across gender. For example, girls prefer certain feminine colors such as pink, purple, and peach, whereas boys go for blue, black, and brown. Education. Highly educated person may spend on books, personal care products, and so on. But a person with low and no education may spend less on books and more on personal grooming products. Income level. Normally, the higher the income level, the higher is the level of spending and vice versa. But this may not be in case of developing countries, especially in rural areas, because in rural areas people generally think more on saving the product rather than investing or rather than buying different goods and services. Status in the society. Persons enjoying higher status in the society spend a good amount of money on luxurious items such as luxurious car, luxury watches, premium brands of clothing, jewelry, and perfumes. Third important factor in consumer behavior is psychological factors. A person's buying behavior is influenced by psychological factors such as learning, attitude, motives, and beliefs. So let us see all these points in detail. Learning. It refers to change in individual behaviors that are caused by information and experience. For example, when a consumer buys a new product or a new brand and is satisfied by its use, then they are more likely to buy the same brand from next time. Through learning, people acquire beliefs and attitudes, which in turn influence their buying decision. Attitude. It is human tendency to respond in a given manner to a particular situation or object or idea. Consumers may develop a positive or a negative or a neutral attitude towards certain product or a brand, which in turn affect their buying decision. Motives. A motive is the inner drive that motivates a person to act or behave in a certain manner. A marketer must identify the buying motive of the target customers and influence them to act positively towards the marketed product. Beliefs. A belief is a descriptive thought that a person holds about certain things. It may be based on knowledge, opinion, faith, trust, and confidence. People may hold certain beliefs of certain brand or product. Beliefs develop brand image, which in turn can affect the buying behavior of customers. For example, if a customer is thinking good about the product which is in the market, they will prefer to buy that. Next factor we have social factors. The social factors such as reference groups, family,
and social status affect the buying behavior of customers. Social factors in turn reflect a constant and dynamic influx through which individuals learn different meaning of consumption. Let us see these groups in detail. Reference groups. A reference group is a small group of people such as colleagues at workplace, club members, friend circle, neighbors, family members, and so on. Family. The family is the main reference group that may influence the consumer behavior. Nowadays, children are well informed about goods and services through different medias, friend circle, and other sources. So nowadays, even children are knowing about different brands and are knowing about which one do what and which one is good or performing better in the market. Roles and status. A person performs certain roles in a particular group, such as family, organization, and so on. For example, a person may perform the role of vice president in a firm, and another person may perform the role of a marketing manager. The vice president may enjoy higher status in the organization as compared to that of marketing manager. People buy the product according to their roles and status, especially in the case of branded clothes, luxury watches, luxury cars, and so on. Next important factor in consumer behavior is cultural factor. There is a major influence of cultural factors on a consumer's buying process. Consumers live in a complex society and cultural environment. The type of products and services they buy can be influenced by the overall cultural context in which they grow up to become individuals. Cultural factors include race and religion, tradition, caste, and moral values. Let us see all these cultural factors in details. Culture. It influences consumer behavior to a great extent. Cultural values and elements are passed from one generation to another through family, educational institutions, religious bodies, and social environment. The cultural diversity influences food habits, clothing, customs, and traditions. For example, consumption of alcohol and meat in certain religious communities is not restricted, but in certain communities, consumption of alcohol and meat is prohibited. Subculture. Each culture consists of small subcultures that provide specific identity to its members. Subcultures include subcaste, religious, like Roman Catholics, Syrian Catholics, Protestant, Christians, etc. Geographic regions such as South Indians, North Indians, and language such as Marathi, Malayalam, Gujarati, Bhojpuri, and so on. The behavior of people belonging to various subcultures is different. Therefore, marketers may adopt multicultural marketing approaches, that is, designing and marketing goods and services that influence different subcultures. ஓகே, இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பொருள்கள் உருவாகுவதற்கான காரணங்கள். இது ஏன் வேணும், இது ஏன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லாம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கான ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கொடுக்கறதுனால தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ். இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் நரேட் வித் பிளிப்கார்ட்லருடைய புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுங்க. ஓகே, then இந்த factors அப்படின்றது almost it is concluded. Based on these factors,
நீங்க அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பிரிச்சுக்கோங்க. ஜாகிரபிக் ஃபேக்டர், டெமோகிராபிக் ஃபேக்டர், அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர், சோசியல் ஃபேக்டர் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர். 5ஆ கூட நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாகிரபிக், டெமோகிராபிக் அந்த ரெண்டும், கல்ச்சுரல், சோசியல், அடுத்தது சோசியோ எக்கனாமிக் வச்சிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இதுக்குள்ள உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும். தீஸ் ஆர் த கேடரை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பிஃபோர் தட் நம்ம அதைய இன்டர் கிளாசிபிகேஷன்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ அடுத்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு நம்ம போலாம். இதுல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணும்னா கேட்டுக்கலாம். இந்த 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 கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா? Do you understand this concept? The fact சார் சொல்லுங்கம்மா. அந்த சோஷியல் ஃபேக்டர், சோஷியோ எக்கனாமிக் அது ரெண்டு மட்டும் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சோசியோ ஃபேக்டர் அப்படின்றதுலாம் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி, மீடியா, பியர் குரூப்புங்க, அந்த 3ஐயும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்காங்க ஃபேமிலியில. சார் சோசியல்ல ஏன்னா நானும் தனியா இருக்கிறத ஒரு குரூப்பா இருப்பான், அதுதானே சொசைட்டி. இண்டிவிஜுவல் மேபி இந்த குரூப் அப்படின்றப்ப அது என்ன ஆயிடும், சொசைட்டியா மாறிடும். இண்டிவிஜுவல் டு ஃபேமிலி அண்ட் குரூப் அப்படின்றப்ப அது நமக்கு என்ன ஆகுங்க, சொசைட்டியா மாறிடும். அப்ப சோசியல் ஃபேக்டர்ல எது இருக்கும், அப்ப மேன் ஒரு சாதாரண ஹியூமன் பீயிங் எப்படி குழுவா வாழ்றா, ஃபேமிலியா வாழ்றா. அப்ப ஃபேமிலி இஸ் கால்டு சோசியல் ஃபேக்டர். அதுக்கு அடுத்தது மீடியா அதுல இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுதுங்க. அதுக்கு அடுத்ததான் பியர் குரூப், அவன் ஒர்க் பிளேஸ்ல அல்லது அவனோட என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம அடிக்கடி இதுல அதெல்லாம் இல்ல அத தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை அழகா சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பார் குழு இருக்கும், அவங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம குழந்தை அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும், அதுல என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்மள்ட்ட கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன லைக் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்மள்ட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரி அந்த பியர் குரூப் அப்படின்றது இந்த 3 தான் அதுல நீங்க சோசியல்ல பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் சோசியோ எக்கனாமிக் அப்படின்னு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க 3 ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப டாமினன்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்கம், செகண்டா பர்ச்சேசிங் பவர், 3வது பாத்தீங்க அப்படின்னா டிசைர் ஃபார் சேவிங்ஸ். இல்லைங்க, சேவிங் பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா பையிங்க நம்ம லிமிட் பண்ணுவோம். நம்ம லிமிட் பண்ணுவோம். அப்ப சேவிங்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம், சேவிங்ஸ் பண்ணல அப்படின்றப்ப அந்த பையிங் மோட்டிவ் அந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கும். அதனால 3வது ஃபேக்டர் சோசியோ எக்கனாமிக்ல அதையும் நமக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இன்னொரு கிளாரிபிகேஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஏதாவது தேவைப்பட்டா நீங்க கேட்கலாமா? ஓகே, இப்போ அடுத்த டாபிக் நம்ம போடலாங்க. இப்போ தியரிஸ் ஆர் மாடல்ஸ், இதுதான் ஒரு பெரிய டாபிக். புதுசா நிறைய தியரிஸ் நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு, புதுசா நிறைய கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. பட் இருந்தாலுமே மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பேசிக் தியரி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுல நிறைய ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு நிறைய இருக்கு. அதனால அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸை ரொம்ப கிளியரா நம்ம படிச்சுக்கணும். ஓகே, லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் வித் த தியரிஸ் ஆஃப் பையிங் பிஹேவியர். ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக் தியரி, அதை நம்ம மார்சலியன் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோங்க. இதுல